किसान जथेबंदियां वालों दिते गए 8 तरीक के बंद दे कॉल नूं देखते हुए अज पूरे भारत विच जिहड़ा आ मिलिया जुलिया जिहड़ा असर वेखण नूं मिल रहा है। जेकर गल कीती जावे अमृतसर दी ते अमृतसर दे विच 90% तो 95% दुकानां जिहड़ियां ने वो बंद नज़र आ रही ने। पूरा सहयोग जिहड़ा है वो हर एक वर्ग दिंदा होया नज़र आ रहा है। जे गल कीती जावे सवेरे साह तड़कसार दी तां कुछ ठेके जरूर खुले हुए नज़र आए सीगे, लेकिन किसानां वालों बेनती करन तो बाद वो ठेके भी बंद करवा दिते गए। ते हुण असीं अमृतसर दे भंडारी पुल ते मौजूद हां ते हर एक वर्ग के लोग इत्थे इकट्ठे हो रहे हैं। ते लगातार क्या ही जा रहा है कि जो खेती कानून पास किए गए हैं उन्होंने रद्द किया जाए। भाजी लगातार जिहड़ा विरोध किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार जाग नहीं पा रही, की कहना चाहोगे इस मौके? देखो जी, मोदी सरकार नूं जागना पएगा। जड़े उहदे अंध भगत ये चीज़ बोलते हैं ना कि मोदी जड़े फैसले ले लैंदा है वो कभी वापस नहीं लैंदा है, पर उहदा वाह इस बार पंजाब दे नाल पिया है, पंजाबियों नाल पिया है, देश के किसानां नाल पिया है, उन्हां बंदियां नाल पिया है, मजदूर ते किसानां दे नाल जिन्हां तो हर चीज़ तैयार हुंदी है ते जिन्हां ते आगे खत्म हुंदी है, उन्हां बंदियां नाल उहदा वाह पिया है। और इस बारे नूं अपना ये जिहड़ा कानून है ये वापस लेना पएगा। ये भुल जावे कि ਜਿਹੜੇ फैसले मैं पहलों कर दिते ਸੀ शायद वो हुण भी इस तरह ही लागू हो जाणगे। पहले फैसले करके की फायदा मिलिया है और हुण ये ਜਿਹੜੇ काले कानून ਜਿਹੜੇ ने लिआंदे ने उन्हां नूं पास करके ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फायदा मिलना है? कोई फायदा नहीं मिलना है। इस बारे नूं अपना ਜਿਹੜਾ काला कानून है वो वापस लेना पएगा। जे अगर गल की पॉलिटिक्स की तो सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि पंजाब दे विच जिस जगह पर भी किसान धरने लगाणगे उत्थे उन्हां दे वर्कर पहुंचण ते उन्हां दी हैल्प करन। किस तरह वेखदे हो बयान नूं? की लगदा है कि उन्हां दी जिहड़ी आ सियासत कर रहे हैं ते कि उन्हां दा जिहड़ा कहंदे सीगे मैं किसानी परिवार तो हाँ, मेरा किसान दा किता है, हुण किसान किता जिहड़ा जागदा पिया है? देखो जी, ये सियासत ही है जिहड़ी सुखबीर बादल दी, जिहड़ी सुखबीर बादल बोलदा है। इन्हां पिछे भी जो कीता है, जे इन्ने काबलियत के मालक होंदे ते जड़े जदों ये कानून पास होए ने उदों इन्हां विच सैन क्यों कीते, उदों इन्हां अपनी हमायत इस चीज़ ते क्यों दित्ती, क्यों अपनी सहमति जताई, लोगों को ये समझाउंदे रहे कि ये कानून जड़े बहुत वधिया ने ते हुण क्यों इस चीज़ के खिलाफ होए ने। लेकिन वो हुण कह रहे कि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिता वा, वड्डे बादल साहब जिहड़े ने वो जिहड़ा पद्म श्री अपना वापस करन तैयार ने और असीं सारे नालों वड्डा पुराना जिहड़ा साडा गठजोड़ सीगा असीं किसानां करके तोड़ता। कहंदे सारे नालों वड्डियां जिहड़ियां 3 उपलब्धियां ने और 3 किसानां दे हक दे विच ने। देखो जी, इन्हां नूं अपने पैरां दे थल्लेों जमीन जिहड़ी है ना वो खिसकदी नज़र आउंदी पई है, जिहदे करके ये जिहड़ियां हरकतां जिहड़ियां ये चीज़ां जिहड़ियां कर रहे हैं, पर उहदे नाल जिहड़ी कोई अकाली दल कायम नहीं होना। लेकिन ये जिहड़ा किसानां दा धरना है इहदे विच कोई अकाली दल नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, सारियां सियासी पार्टियां तो उपर उठ के सारे एक किसान ने और एक मजदूर ने। जे अज किसान जिंदा रहेगा तो सारे जिंदे रहणगे, अगर किसान का नुकसान हो गया तो सारे उस लपेटे दे विच आ जाणगे। तुसीं देखो अज की डेट दे विच 50 रुपए किलो जिहड़ा आलू जिहड़ा विक रहा है, 40 रुपए किलो आलू विक रहा है, हर चीज़ महंगी है, सस्ती होने का नाम नहीं लै रही। अगर ये काले कानून ये लागू हो गए तो तुसीं आने वाला टाइम देखियो किड्डा माड़ा होएगा। 200 रुपए किलो आटा, 200 रुपए किलो आलू, 200 रुपए किलो टमाटर कित्थों गरीब परिवार खाणगे। इस करके किसान मजदूर एकता इतिहास दे विच पहली वारी होया है। इन्नी पब्लिक सारा देश जिहड़ा है इस चीज़ किसानां दे नाल है, मजदूरां दे नाल है। वपारिक वर्ग भी कई इत्थे नाल जुड़े हुए ने, कई लोग उत्थे पहुंचे ने। भाजी की कहना चाहोगे? अज लगातार जिहड़ा इक्को कॉल दी गई किसानां वालों और सारिਆਂ ने जिहड़ा वो बंद कर दिता, की समझदे हो कि किसानां दी जिੱਤ जिहड़ी निश्चित लग रही तुहानूं? बिल्कुल जी, 100% है, क्योंकि सिर्फ हुणे पंजाब या हरियाणे का मसला नहीं रह, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का हो गया है। और ईवन मैं कल पाकिस्तान तो एक जवान बोलन दिया तो उन्हें कहा भी ये टमाटर देखो ये सानू इंडिया तो आते हैं तो वो इंडिया के गरीब जनता नूं मारे अमेरिका जिहड़े दूसरे देशों के पड़ोसी देश लोग ने तो वो भी इहदे नाल प्रभावित होणगे। तो साडे मतलब पाकिस्तान दे विच इन्नी मतलब भी नहीं है भी असीं ना खेतीबाड़ी कर सकीए या सब उगा सकीए। ये सानू इंडिया तो आंदा आ ते साडे लई जिहड़े पाकिस्तान च जां होर लागे लागे मतलब कई देश हैगे ने उन्हां दे जिहड़े गरीब लोग ने वो ये चीज़ां नहीं खा सकणगे। इस करके मोदी नूं ये जिहड़े कानून है वापस लैणे चाहीदे ने। लगातार जिथे आम पब्लिक जिहड़ी प्रोटेस्ट कर रही है, हुण कई सोशल मीडिया ते तस्वीरां भी सामने आ रही ने। कई वड्डे लीडर जिहड़े देशों ते विदेशों 'च बैठे वो कह रहे हैं कि असीं मोदी नाल हैंडशेक किया सीगा, सानूं शेमफुल फील हो रहा। क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट नूं यही सोच लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार मिलता सीगा विदेशों 'च, हुण उन्हां दा क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो गया? सर देखो, ये जिहड़ा किसान अंदोलन आ, जिहड़े काले कानून आ, इनू लैके पूरे देश पूरे जिहड़ी दुनिया वा उहदे 'च भारत की छवि बहुत ज़्यादा नुकसानी जा रही आ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਕਾਤ ਦਿੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ 'ਚ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਗਾਏ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਡੀ ਗੈਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਾਈ ਆ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਝੁਕੇ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਭ्य ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। GST ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਪਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੁੰਬੜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁੰਬੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਤਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੂਝੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ-ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਠਾਕਰੋਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਗਰਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦੂਤ ਉੱਪਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। तो कांशी राम जी ने चलाया संविधान के सम्मान में BSP मैदान में, तो पूरे देश च अंदोलन चलिया। 2001 ਅਸੀਂ भी गए ਉੱਥੇ, तो वो ਜਿਹੜਾ बिल इंट्रोड्यूस नहीं होया। तो इस तरह के लोग सीगे भारतीय जनता पार्टी च। अडवाणी जी बहुत सुलझे हुए लीडर है, राजनाथ जी सुलझे हुए लीडर है, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। देखो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी है, बहुत पुराना संगठन है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ है। ये दो MP है, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह गुजराती, जबकि गुजरात भी साढ़े भारत का हिस्सा है। तो दो बंदे भारतीय जनता पार्टी के भारू पै गए। अरे आना चाहिए ना अगे आन के लीडरशिप आवे और किसानों नाल गल करे। जिन्हें भी देश के अंदर अंदोलन हो रहा है उन्होंने गल करे। राज किहਨਾਂ दे करना है, लोगों ने करना। जब लोग ही दुखी है फिर राज करने का क्या फायदा। इस करके ये गुंडागर्दी है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की गुंडागर्दी है। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप को अगे आन के सर्व पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए है। जे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिन्हें भी पार्टियां हैं उन्होंने बुला के सर्व पार्टी मीटिंग बुला के इस मुद्दे का हल करना चाहिए, ताकि लोग देश के अमन शांति न रह सके। बाहर दी कंट्रियां, इंग्लिश कंट्री, अंग्रेज और अरब कंट्रियां वो कोरोना तो लोगों को बचा रहे हैं। ये साडे वास्ते मुद्दे खड़े कर रहा है, ये साढ़े वास्ते मुद्दे खड़े कर रहा है। कैसा प्रधानमंत्री है। मैं भारतीय जनता पार्टी को अज के दिन से अपील करूँगा कि ये अंदोलन जिहड़ा जन अंदोलन होंदा जा रहा है, जन अंदोलन अमेरिका च होया सी, बहुत दुनिया मर गई सी, अमीरां दी लुੱਟ होई सी, बहुत फौज मर गई सी। फिर अमेरिका दे विच राज आया, दोबारा सरकार ने बह के गल कीती, इक्को ही उत्थे कानून पास किया गया कि जिहड़ा अमेरिका दे विच जन्म लेगा ਉਹਦੇ जन्म तो लैके मरण तक ड्यूटी अमेरिका गौरमेंट दी है। एजुकेशन देनी, उन्होंने रोजगार देना, ये गौरमेंट अमेरिका गौरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। मेरे ख्याल इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है। जन अंदोलन अज मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धी, पारसी, जैनी, ये इंडिया के धर्म है। संविधानिक तौर पर सब उस अंदोलन के ਵਿੱਚ खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत महंगा पै जाएगा। मैं कहना इन्होंने टेबल पर बैठ के इस अंदोलन को शांत करने वास्ते एक कानून बिल्कुल वापस लेने चाहिए। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੱਬਲੂ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੇਚਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ,
ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕਤੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਤਿਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਈ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 35 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੀਡਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। NRI ਵੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਕੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਡਬਲ ਬਜਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।